رمشا کی نندے شہباز کو فون کر کے رمشا کے خلاف اس کے کان بھر دیتی تو ایک دن شہباز نے رمشا کو طلاق دے دی اور وہ بچیوں کو لے کر ایک چھوٹے سے گھر میں رہنے لگی جس کی چھت سے پانی ٹپکتا تو وہ بچیوں کے اوپر بوری ڈال دیتی۔ کچھ عرصے بعد شہباز واپس آیا تو بہنوں نے اس کا رشتہ طے کر دیا۔ جب بارات جانے لگی تو راستے میں بارش کی پھسلن سے شہباز کے کپڑوں پر کیچڑ لگ گیا تو اس کے کپڑے صاف کرنے کے لیے اس کی بہنیں اسے وہاں ایک ٹوٹے پھوٹے گھر میں لے گئیں تو سامنے کا منظر دیکھ کر شہباز کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہاں بوری میں ٹرن ٹرن فون کی گھنٹی بجے جا رہی تھی۔ کسل مندی سے آنکھیں ملتے ہوئے شہباز نے موبائل اٹھا کر دیکھا۔ اس کی بڑی بہن سعدیہ کا فون تھا۔ اس نے فون کان سے لگا لیا۔ آج اتوار کا دن تھا، یقیناً سعدیہ کا آنے کا پلان ہوگا، اسی لیے اطلاع دینا چاہ رہی ہوگی، شہباز جانتا تھا۔ ہیلو بھائی، کیسے ہیں آپ؟ بھابھی کہاں ہیں؟ کب سے ان کے نمبر پر فون کر رہی ہوں، فون نہیں اٹھا رہی، لگتا ہے جان بوجھ کر میری کال نہیں اٹھاتی، سعدیہ نے آگ لگاؤ انداز میں کہا تو شہباز بے ساختہ اٹھ بیٹھا۔ ارے نہیں، وہ گھر پر نہیں ہے، آج بازار گئی ہے، اپنے کچھ کپڑے لانے تھے، اس نے کل رات ہی مجھ سے پیسے لیے ہیں، شہباز نے خوشگوار انداز میں کہا، مگر دوسری جانب سعدیہ جل بھن گئی تھی۔ بازار وہ کیوں بھائی؟ ابھی اگلے دن تو انہوں نے ایک جوڑا خریدا تھا، اتنی مہنگائی میں نئے کپڑے بنانا آسان تو نہیں، وہ کیوں آپ کی کمائی اجاڑنے کے پیچھے پڑی ہے؟ میری ماں نے تو بھابھی کو لگی بندی رقم دیا کریں، اتنا کھلا خرچ مت ان کے ہاتھ میں رکھا کریں، باقی پیسے اپنے پاس جمع کریں تاکہ کوئی چیز بنا لیں۔ بات کے آخر میں سعدیہ کا لہجہ خوش آمدی ہو گیا تھا۔ شہباز نے سر جھٹک دیا، مگر سعدیہ تب تک رمشا کے بازار جانے کے خلاف بولتی رہی جب تک شہباز نے حامی نہیں بھر لی کہ اب وہ اسے پیسے نہیں دیا کرے گا۔ سعدیہ خوش ہو گئی۔ فون رکھنے سے پہلے اس نے اطلاع دی کہ آج شام کو وہ کھانے پر آ رہی ہے تو بھابھی سے کہہ کر اچھا سا اہتمام کروا لیں۔ وہ دراصل بھائی پچھلی بار بھی بھابھی نے صرف بیف بریانی اور ساتھ میں میٹھا بنایا تھا، اب چاولوں کے ساتھ کچھ اور کھانے کو نہ ہو تو میرا تو پیٹ ہی نہیں بھرتا، اور میرے شوہر تو بہت ہی نکتہ چین رہے ہیں اس معاملے میں، آپ پلیز انہیں کہیے گا کہ ساتھ میں ایک طرح کا سالن اور مچھلی بھی فرائی کر لیں۔ حکم دیتے ہوئے سعدیہ نے فون بند کر دیا۔ شہباز نے محبت سے فون کی جانب دیکھا۔ بہنیں بھی کتنی پیاری ہوتی ہیں، ماں باپ کے جانے کے بعد بس بھائیوں سے ہی لاڈ اٹھاتی ہیں، شہباز نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ رمشا ابھی تک کیوں نہیں آئی؟ صحیح کہہ رہی تھی سعدیہ، بہت ہی زیادہ گھر سے باہر پھرنے لگی ہے یہ، شہباز نے گھڑی میں وقت دیکھتے ہوئے کہا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد رمشا آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں 2-3 شاپر تھے اور وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی، مگر شہباز کی تیوری چڑھ رہی تھی۔ رمشا نے آتے ہی کہا، آپ اٹھ گئے، ناشتہ بنا دوں؟ آج چھٹی تھی نا تو آپ دیر تک سو رہے تھے، میں نے آپ کو جگانا مناسب نہیں سمجھا، وہ چولہے پر پانی چائے کا چڑھاتے ہوئے بولی۔ شہباز نے غصے میں سر جھٹک دیا، رہنے دو، میں نے خود ہی بنا کر چائے پی لی ہے، تمہیں میرا احساس ہوتا تو بازار نہیں جاتی، پتہ نہیں ہے کہ ہفتے میں ایک ہی چھٹی ہوتی ہے میری، اس میں بھی تمہیں اپنی شاپنگ کی پڑ گئی، شہباز اچانک تلخی سے بولا تو رمشا نے حیرت سے مڑ کر اسے دیکھا۔ کل رات اس نے خود ہی تو رمشا کو پیسے دیے تھے اور ساتھ ہی رمشا کو اجازت بھی دی تھی کہ وہ جا کر اپنے کپڑے خرید لائے۔ رمشا خاموش سی رہ گئی۔ رات کو اچھا سا کھانا بنا لینا، سعدیہ لوگ کھانے پر آئیں گے، شہباز نے اطلاع دی اور واش روم جا گھسا۔ رمشا سلگ کر رہ گئی۔ سعدیہ کی باتوں سے اسے بے حد الجھن سی ہوتی تھی، وہ جب بھی آتی کریت کر اس کے اور شہباز کی آپس کے رشتے کے متعلق ہی پوچھتی رہتی۔ آج بھی اس نے آنا تھا۔ رمشا نے سر جھٹکا اور جلدی سے رات کے کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ شام ہوتے ہی سعدیہ اپنے شوہر اور 3 بچوں سمیت آ دھمکی، مگر صرف یہی نہیں، وہ آتے ہوئے اپنی دونوں چھوٹی شادی شدہ بہنوں کو بھی ساتھ لیتی آئی، اور اس وقت تینوں فیملیاں لاؤنج میں بیٹھے زور زور سے کہکے لگا رہی تھیں۔ ان کے بچوں نے پورے گھر میں ادھم مچا رکھا تھا۔ رمشا کی تینوں نندوں کے بچے انتہائی بدتمیز اور خود سر تھے۔ رمشا کچن میں کھانا بناتے ہوئے بے حال ہو چکی تھی، مگر آخرکار اس نے تمام لوگوں کا کھانا تیار کر ہی لیا تھا۔
बीफ की बिरयानी के साथ इसने चिकन कढ़ाई और साथ में फिश फ्राई की थी। रायता, सलाद और मीठे की कई डिशेस बनाई थीं, लेकिन इसके बावजूद खाने की टेबल पर बैठते ही सादिया का मुंह बन गया। भाभी, चिकन का सालन क्यों बना लिया? मेरे शौहर अरशद तो चिकन खाते ही नहीं हैं। आपको पता नहीं है क्या? वो तो सिर्फ मटन खाते हैं या बीफ। अब वो भूखे रह जाएंगे और घर जाकर मुझे ही बातें सुननी पड़ेंगी। सादिया बिला वजह आंखों में आंसू भर लाई। कुर्सी पर बैठता हुआ शहबाज अचानक चौंक सा गया। इसने सख्त निगाहों से रिमशा को देखा। यार, तुम मुझे कह देती, मैं तुम्हें मटन ला देता। घर में रुपए पैसे की कोई कमी नहीं है, तो फिर चिकन क्यों बना लिया? अगर सादिया का शौहर नहीं खाता तो? रिमशा हक्का बक्का सादिया की शक्ल देख रही थी। अभी पिछले हफ्ते दावत पर तो चिकन का पूरा सालन इसका शौहर चट कर गया था। ये अचानक एक हफ्ते में इसे क्या हो गया कि इसने चिकन खाना ही छोड़ दिया? रिमशा ने दबे दबे लफ्जों में अपनी सफाई देने की कोशिश की, मगर सादिया ने शहबाज के कानों में इसकी कोई बात नहीं पड़ने दी। शहबाज अब सादिया को तसल्ली देता हुआ इसके सामने बीफ बिरयानी की प्लेट रख रहा था। चलो छोड़ो इस बेकार सालन को, तुम ये खाओ, इसके बाद तुम लोगों को आइसक्रीम खिलाऊंगा। वो प्यार से सादिया को कह रहा था। दोनों छोटी बहनें भी शहबाज से यही कह रही थीं कि रिमशा भाभी ने चिकन का सालन क्यों बनाया है। वो लोग तो चिकन पसंद ही नहीं करती। रिमशा का दिल चाहा वो अपना सर पीट ले, मगर कोई फायदा नहीं था। सब लोग खाने की टेबल पर बैठे तो खामोशी से रिमशा भी आकर बैठ गई। सब लोग खाना खाते रहे। चिकन का वो सालन जिस पर सबको एतराज हो रहा था, थोड़ी देर के बाद सब चट कर गए। बिरयानी, फिश फ्राई, हर चीज पर पूरी तरह हाथ साफ करने के दौरान सादिया और इसकी दोनों छोटी बहनों ने रिमशा को कई बार उठाया। इन्हें सुकून से भाभी बैठकर खाना खाती हुई अच्छी नहीं लगती थी। कभी कहती रोटियां ठंडी हो गई हैं, दूसरी बना लाए। रिमशा रोटियां बनाकर लाती तो वो पड़ी रहती, कोई ना खाता। कभी कहती पानी का जग गर्म हो गया है, ठंडा पानी भर लाएं। वो ठंडा पानी लेने जाती, वापस आती तो किसी बच्चे ने रायते का डोंगा नीचे गिराया होता। इसे कहा जाता दोबारा रायता ले आए। इस चक्कर के दौरान वो बेचारी खाना खा ही ना सकी। जब सब ने खाना खा लिया और वो सुकून से टेबल पर बैठी तो ये देखकर वो हैरान रह गई कि बर्तनों में सारा खाना खत्म हो चुका था। खाली प्लेटें इसका मुंह चढ़ा रही थीं। चाय बनाने का हुक्म देते हुए सादिया और इसकी दोनों छोटी बहनें लाउंज में जाकर बैठ चुकी थीं। टीवी ऑन था, बच्चे पूरे घर में उधम मचा रहे थे। रिमशा की कमर दुखने लगी थी। एक तो पेट खाली था, सुबह से पका पका कर इसे खाने का एक नवाला भी नसीब नहीं हुआ था। चारों नचार वो बर्तन समेट कर किचन में रखने लगी। सारे बर्तन धोने थे और साथ में चाय बनानी थी। काम का सोचते ही रिमशा की आंखों में आंसू आने लगे। आज वो बाजार भी गई थी, इसलिए थकन ज्यादा थी। अभी वो चाय का पानी चूल्हे पर रख के साथ साथ बर्तन धो ही रही थी जब अचानक छोटी नंद की बेटी किचन में दाखिल हुई। मामी मामी इधर आए, देखिए सारे बच्चों ने फ्रिज के अंदर से क्या निकाला है। वो पूरी इश्तियाक लहजे में कहती हुई पलट गई। रिमशा के अचानक कान खड़े हुए। कल ही तो शहबाज की तनख्वाह आई थी और उन्होंने तमाम महीने का सामान लाकर रखा था। फ्रिज में भी काफी चीजें रखी थीं। वो बेइख्तियार भागती हुई बाहर आई। सामने लग रहा था कोई क़यामत सुगरा बर्पा हो गई है। बच्चों ने फ्रिज का दरवाजा चौपट खोला हुआ था और अंदर से मक्खन, चॉकलेट, मार्जरीन और केचप निकाल निकाल कर एक दूसरे पर फेंक रहे थे। एक छोटे बच्चे ने केचप का कैप खोलकर इसे पूरे फर्श पर भी गिरा दिया था। केचप से भरे हाथ सोफों और पर्दों पर लगा दिए थे। सादिया के तीनों बच्चे फ्रिज में से अंडे निकाल निकाल कर एक दूसरे को मार रहे थे। आन की आन में फ्रिज के सामने का मंजर ऐसे हो गया जैसे कोई कचरा कुंडी हो। रिमशा हक्का बक्का ये सब देख रही थी। रिस्क की इतनी बेरुमती इसे बर्दाश्त न हुई। वो अचानक आगे बढ़ी और इसने सादिया के बड़े बेटे के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ लगा दिया, जिसने हाथों में 2 अंडे रखे थे और वो सामने अपनी बहन को मारने लगा था। बच्चे ने पहले तो हैरत से मामी को देखा। खुद रिमशा को भी एहसास हुआ कि इसने कितनी फाश गलती कर दी है, मगर जब तक वो संभलती बात हाथ से निकल चुकी थी। सादिया का बेटा हलक फाड़ कर चिल्लाया था। वो अपनी माँ के पास दौड़ा। अम्मी अम्मी, मुमानी जान ने मुझे मारा है, मुझे भूख लगी थी, मैं अंडा निकाल रहा था फ्रिज से। मामी ने मुझे मारा और बोला कि अंडे तुम लोगों के लिए नहीं रखे। सादिया का बेटा माँ की तरह साफ झूठ बोलते हुए इसे देख रहा था। रिमशा सन्नाटे में रह गई।
سعدیہ نے بچے کو چپ کراتے ہوئے خونخوار نگاہوں سے اٹھ کر رمشا کو دیکھا تھا۔ رمشا نے اپنی صفائی دینے کی کوشش کی اور اچانک ہی سعدیہ چلا اٹھی۔ دیکھ رہے ہیں شہباز بھائی، دیکھا آپ نے بھابھی نے کیا کیا ہے میرے معصوم بیٹے کے ساتھ؟ اگر اس نے ایک انڈا نکال ہی لیا تھا تو بنا کر دے دیتی، اس سے کون سا کمی آ جانی تھی آپ کے رزق میں؟ مگر بھابھی تو ہمیں بوجھ سمجھتی ہیں۔ اگر آج امی اور ابو زندہ ہوتے تو ہمیں اس گھر میں ایسی باتیں سننے کو نہ ملتی۔ بھابھی کا تو بس نہیں چلتا کہ ہم لوگ آج کے بعد اس گھر میں آئے ہی نہیں۔ سعدیہ نے اچانک ہی بیٹھ کر زور زور سے رونا پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ سعدیہ کی دیکھا دیکھی دونوں چھوٹی بہنیں بھی آنسو بہانے لگی تھیں۔ گھر میں عجیب سا ماحول پیدا ہو گیا۔ شہباز ہکا بکا کبھی اپنی بہنوں کو دیکھتا اور کبھی بیوی کو۔ اچانک اس کے چہرے پر شدید غصے کے آثار نمودار ہوئے۔ وہ پلٹا اور رمشا پر حلق کے بل دھڑا۔ تمہاری جرت کیسی ہوئی میرے بھانجے کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی؟ تمہارے باپ کا گھر ہے یا تمہارے باپ نے سامان لا کر فریج کے اندر رکھا ہے جو تم نخرے دکھا رہی ہو؟ یہ میری بہنوں کا گھر ہے اور میری لائی ہوئی ہر چیز پر میری بہنوں کا حق ہے۔ جاؤ اور بچے جو کہتے ہیں انہیں بنا کر دو۔ خبردار اگر آج کے بعد تم نے میری بہنوں اور ان کے بچوں پر کوئی سختی دکھائی، میں اسی وقت تمہیں گھر سے نکال دوں گا۔ رمشا ہکا بکا شہباز کا یہ روپ دیکھ رہی تھی۔ وہ اکثر بہنوں کے معاملے میں اس پر سختی کرتا تھا، مگر آج جس طرح اس نے رمشا کو گھر سے نکالنے کی بات کی تھی ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ رمشا اپنے آنسو پیتی واپس کچن میں چلی آئی۔ برتن دھوتے وہ مسلسل روتی رہی۔ چائے بنا کر وہ لاؤنج میں سب کے سامنے رکھنے لگی تو حیران رہ گئی۔ سب دوبارہ سے ہنسی مذاق اور باتوں میں مشغول تھے۔ سعدیہ نے ایک مسکراتی ہوئی نگاہ رمشا پر ڈالی۔ رمشا واپس آ کر فریج کے سامنے پھیلا ہوا کچرا سمیٹنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور تبھی اس کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ رمشا بے اختیار پلٹی۔ وہ سعدیہ کا شوہر ارشد تھا جو گہری نگاہوں سے رمشا کا جائزہ لے رہا تھا۔ رمشا بے ساختہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے اپنے دوپٹے کو سر پر پھیلا لیا۔ جی ارشد بھائی، آپ کو کچھ چاہیے تھا؟ گھبرائی ہوئی آواز میں رمشا نے پوچھا۔ ارشد نے مسکرا کر نفی میں سر ہلا دیا۔ سعدیہ تمہیں بہت تنگ کرتی ہے نا؟ اور شہباز کو بھی تمہاری قدر نہیں ہے۔ بے وقوف ہے وہ۔ ہیرا ملا ہے اسے ہیرا اور اس سے یوں رول رہا ہے۔ اسے تو تمہاری قدر نہیں۔ اگر تم چاہو تو میں تمہاری قدر بنا سکتا ہوں، ارشد نے رمشا کے قریب کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ وہ بے ساختہ گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ ارشد کا لہجہ آج کچھ عجیب سا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ ارشد بھائی؟ کیسی قدر؟ تم بہت خوبصورت ہو۔ شہباز کے ساتھ تمہارا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ وہ معمولی شکل و صورت کا ہے۔ جتنا روپیہ پیسہ وہ کماتا ہے میرے پاس تو اس سے زیادہ ہے۔ میں سعدیہ سے تنگ آ چکا ہوں۔ وہ انتہائی بد زبان عورت ہے۔ ہر وقت لڑائی جھگڑا کر کے اس نے میری زندگی اجیرن کر رکھی ہے۔ نہ تو وہ بچوں کو کوئی تمیز سکھاتی ہے اور نہ ہی اس کے ہاتھ میں تمہارے جیسا ذائقہ ہے۔ مگر تم تو کمال ہو۔ میں کب سے تمہیں اپنے جذبات کے بارے میں بتانا چاہ رہا تھا مگر تم موقع ہی نہیں دیتی۔ ارشد نے ایک دم آگے بڑھ کر رمشا کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ وہ برف کی بت بن گئی۔ اس کے اندر اتنی ہمت بھی نہ رہی کہ اپنا ہاتھ ہی واپس کھینچ لے۔ پھٹی پھٹی نگاہوں سے وہ ارشد کو دیکھ رہی تھی جو سعدیہ کا شوہر تھا، مگر اس سے پہلے کہ اس کے لبوں سے کوئی الفاظ نکلتے اچانک ایک پاٹدار آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ دور ہٹو ارشد، یہ سعدیہ کی آواز تھی۔ رمشا بے ساختہ اچھل کر پلٹی۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے اور ارشد کو ایک ساتھ کھڑا ہوا دیکھ رہی تھی۔ رمشا نے بے ساختہ اپنے ہاتھ کو دیکھا جو ابھی تک ارشد کے ہاتھ میں تھا۔ سعدیہ بھی اس کے ہاتھ کو دیکھ چکی تھی۔ رمشا بکھلا کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ تم میرے شوہر کے اوپر ڈورے ڈال رہی ہو نا؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ تم نے ارشد کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ چلتر چلاک عورت، میرا گھر اجاڑنا چاہتی ہے۔ پہلے ہمیں والدین کے گھر آنے پر باتیں سناتی ہے اور اب میرے شوہر کو ہتھیانا چاہتی ہے۔ سعدیہ یکدم لپک کر آگے بڑھی اور اس نے رمشا کو دونوں بازو سے دبوچ لیا۔ خوف کے مارے رمشا کی رنگت زرد پڑ گئی تھی۔ ارشد خود بھی بکھلا سا گیا تھا۔ سعدیہ نے پلٹ کر ارشد کی جانب دیکھا۔ وہ اچانک زور سے بولا، ہاں اسی نے بلایا تھا مجھے۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ یہ نیچے کانچ ٹوٹا پڑا ہے، میں اسے اٹھانے میں اس کی مدد کر دوں۔ اور میں جیسے ہی کانچ اٹھانے لگا اس نے لپک کر میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگی کہ تم تینوں بہنوں نے اس کا جینا حرام کیا ہوا ہے۔
हर वक्त शहबाज के कान भरती हो, जिसकी वजह से ये शहबाज के साथ नहीं रहना चाहती। अरे ये तो मुझे शादी की ऑफर भी कर रही थी, मुझे कह रही थी मैं शहबाज को छोड़ देती हूँ और तुमसे शादी कर लेती हूँ, बस तुम सादिया को तलाक दे दो। अरशद ने ऐसा पैंतरा बदला, रिमशा का मुंह खुला का खुला रह गया। वो कभी अरशद को देखती और कभी सादिया को, और तभी इसकी किस्मत मजीद खराब हो गई। अंदर से शहबाज बाहर निकल आया। ये क्या शोर हो रहा है यहाँ? इसके चेहरे पर परेशानी थी, मगर इससे पहले कि रिमशा इसे कुछ बताती, सादिया लपक कर इसकी जानिब मुड़ी। मैं बताती हूँ क्या शोर हो रहा है। शहबाज भाई, आपकी ये बीवी, ये चालाक बीवी मेरा शौहर हत्याना चाहती है। देखें अरशद को, वो बेचारे किस कदर शर्मिंदा अंदाज में खड़े हैं। इनका बस नहीं चल रहा कि शर्म के मारे जमीन में गड़ जाएं। आपकी बीवी ने इनका हाथ पकड़कर इनको शादी की पेशकश की है और ये कहा है कि वो आपसे सख्त तंग है। आपके अंदर कोई खूबी नहीं और आपकी शक्ल सूरत भी कम है, इसीलिए वो आपसे तलाक लेकर अरशद से शादी करना चाहती है। देखें, ये मेरा घर बर्बाद करना चाह रही है। सादिया अचानक रोते रोते शहबाज से लिपट गई। शहबाज ने बेयकीन निगाहों से रिमशा को देखा। रिमशा के लब फड़फड़ा रहे थे। वो अपनी सफाई देना चाहती थी, कुछ कहना चाहती थी, मगर इसका दिल बैठने लगा। बाकी दोनों नंदे भी आकर रिमशा के खिलाफ बोलना शुरू हो गईं। सभी से लान तान कर रहे थे। खुद अरशद चुपके से मौके से फरार हो गया था। शहबाज चंद लम्हे फटी फटी निगाहों से रिमशा को देखता रहा और फिर अचानक बोला, तुम्हें तलाक चाहिए ना मुझसे? मैं कम सूरत हूँ और तुम खूबसूरत हो, मेरे साथ खुश नहीं हो तुम, जबकि मैंने तुम्हें दुनिया की हर खुशी दी। शहबाज बोला तो इसकी आवाज में अजीब सा दुख था। मामूली शक्ल सूरत के ताने तो वो बचपन से सुनता आया था। रिमशा ने भी इख्तियार नफी में सर हिलाया। नहीं शहबाज, मेरी बात सुने। मगर इससे कबल के वो कुछ कहती, शहबाज ने वो 3 अल्फाज अदा कर दिए, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। शहबाज ने 3 बार तलाक का लफ्ज दोहराया। माहौल में यकदम सन्नाटा सा छा गया। रिमशा फटी फटी निगाहों से शहबाज को देखने लगी, जो इसे तलाक देने के बाद अब खुद भुरभुरी सी मट्टी की ढेर की तरह लड़खड़ाता हुआ कमरे से बाहर निकल गया था। रिमशा की तीनों नंदे सामने खड़ी थीं। इनके चेहरे पर हैरत अंगेज तौर पर कुछ देर पहले वाला वाकये का कोई असर नहीं था। सादिया मुतमईन अंदाज में अपने झूठे आंसू साफ कर रही थी। चलो रिमशा बीबी, भाई ने तलाक दे दी है तुम्हें, तुम्हारा किस्सा खत्म। अब समेटो अपना सामान और निकलो हमारी जिंदगी से। बड़ी आई थी मेरे माँ बाप के घर पर कब्जा करने वाली। सादिया ने नफरत भरी निगाह रिमशा पर डाली और अंदर कमरे की जानिब बढ़ गई। दोनों छोटी बहनें भी मुस्कुराती हुई अंदर जा रही थीं। रिमशा खामोश खड़ी अपने घर को उजड़ता हुआ देख रही थी, और जब इसे समझ आई कि हुआ क्या है तो वो अचानक जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। न जाने वो कितनी देर तक रोती रही, मगर आखिर कितनी देर तक वो यहाँ रह सकती थी। वो खामोशी से अंदर गई और एक छोटे से बैग में सामान भरने लगी। अपने चंद कपड़े रखते इसने बैग उठाया और बाहर निकल आई। इसने एक जख्मी निगाह पलट कर वहां डाली जहां शहबाज गया था। माँ बाप सर पर थे नहीं, ना कोई बहन भाई था। रिमशा थके थके कदमों से एक जानिब को चलती रही। इसे कोई ठिकाना नहीं मिल रहा था। रात गहरी हो रही थी कि वो किसके घर में पनाह लेती। न जाने वो कितनी देर तक चलती रही। वो शहरी आबादी से कच्ची आबादी में निकल आई, जहाँ इसकी नज़र एक झोंपड़ी पर पड़ी जिसके अंदर कोई नहीं था। रिमशा थक चुकी थी। वो खामोशी से झोंपड़ी में दाखिल हो गई। वहाँ एक बूढ़ी औरत चारपाई पर लेटी थी। शायद इसके आगे पीछे कोई नहीं था। रिमशा ने खामोशी से इस बूढ़ी औरत को अपनी माँ तस्वुर कर लिया और इस झोंपड़ी को अपना घर और खामोशी से वहीं जिंदगी गुजारने लगी। चंद रोज बाद ही बूढ़ी औरत का इंतकाल हो गया। अब सिर्फ रिमशा थी जो झोंपड़ी में रहती थी। आसपास के चंद घरों में काम करके इतने पैसे कमा लेती कि इसकी गुजर बसर हो जाती थी, मगर दिन महीनों में बदल रहे थे। वो रात की तन्हाई में अपने पेट पर हाथ रखकर रो पड़ती। वो शहबाज के बच्चे को जन्म देने वाली थी और ये बात शहबाज नहीं जानता था, मगर इसने इतनी बड़ी खुशी की खबर सुने बगैर ही रिमशा को अपने घर से निकाल दिया था। रिमशा की तबीयत शदीद खराब रहने लग गई थी, मगर इसके सर पर कोई होता तो इसका ख्याल करता। वो बेचारी जैसे तैसे घरों का काम करके चंद पैसे ले आती। यूं ही 7 महीने गुजर गए। पिछले कुछ दिनों से रिमशा की तबीयत ज्यादा ही खराब थी। वो काम पर भी ना जा सकी थी। यूं ही अपनी टूटी फूटी चारपाई पर लेटी
वो आंसू बहा रही थी। जब ही अचानक इसे अपने पेट के निचले हिस्से में दर्द की एक शदीद लहर महसूस हुई। इसे अंदाजा था बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब होगा। वो गिरती पड़ती अपनी मालकिन के पास जा पहुंची, जिसके घर वो काम करती थी। मालकिन खुदा तर्स औरत थी। इसने जो रिमशा की ये हालत देखी तो फौरन अपने ड्राइवर के साथ इसे लेकर अस्पताल जा पहुंची। इंतहाई दर्द और तकलीफ से तड़पते हुए रिमशा ने एक बहुत प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। बेटी को गोद में लेते ही रिमशा फूट फूट कर रो दी। वो कैसी बदनसीब औलाद थी जिसके बाप ने इसकी शक्ल देखे बगैर ही इसे अपनी जिंदगी से निकाल दिया था। अस्पताल सरकारी था, इसलिए इसका कोई बिल न था, मगर अस्पताल वालों ने 2 रोज बाद ही रिमशा को बेड खाली करने का कह दिया। खामोशी से अपनी बच्ची को उठाए लरजती टांगों के साथ अपनी झोंपड़ी में वापस आ गई। शदीद नकाहत और कमजोरी थी। खाने पीने के लिए रिमशा के पास कुछ होता ना था। वो पूरी रात शदीद खौफ का शिकार रहती थी कि कहीं झोंपड़ी के कच्चे से दरवाजे से कोई अंदर ना दाखिल हो जाए, मगर बेटी को देखते ही वो अपनी सारी परेशानियां भूल जाती थी। वो कभी कभी अपनी बच्ची से बातें करती और इसे बताती कि किस तरह इसकी नंदों ने इसका घर उजाड़ा था। रफ्ता रफ्ता बेटी बड़ी होने लगी। दूसरी जानिब शहबाज के घर का अजीब हाल था। बहनें इसका घर उजाड़कर खुद तो अपने अपने घरों की हो गईं, मगर शहबाज की जिंदगी अजीरन हो गई। वो दिन रात सदमे में रहता। इसे यकीन न आता कि रिमशा ने इसे किस तरह धोखा दिया, मगर जब वो अरशद के हाथों में रिमशा का हाथ वाला मंजर याद करता तो इसके रोंगटे खड़े हो जाते। घर में गर्द की तहसी जमने लगी। खाने पीने के लिए शहबाज को होटलों का मोहताज होना पड़ा। बहनों के घर चला जाता तो वो खूब प्यार करती, मीठी मीठी बातें करती, मगर न जाने क्यों उस रोज इनके घर में कुछ पका ही ना होता। बाहर से कुछ भी उल्टा सीधा लाकर शहबाज के आगे रख दिया जाता। बाहर के खाने खा खा कर शहबाज का मैदा खराब होने लगा। तंग आकर इसने अपनी बड़ी बहन से कहा कि वो दूसरी शादी करना चाहता है, ताकि कम से कम इसका घर संभालने वाला तो कोई हो। ऑफिस के लिए पहनने के लिए इसके पास कपड़े तक न होते। वही घर जो रिमशा की मौजूदगी में हर वक्त साफ सुथरा और चमकता हुआ रहता था, अब इसमें चारों तरफ गंदगी बिखरी रहती। ना चाहते हुए भी शहबाज को रिमशा की याद आती रहती। अरे शहबाज भाई, आप बिला वजह क्यों इन चंद कामों के पीछे इस धोखेबाज और बेशर्म लड़की को याद करते हैं? हम आपके लिए इससे भी बेहतरीन लड़की ढूंढेंगे जो आपके घर को फिर से जन्नत बना देगी और आपके साथ वफादार भी होगी। सादिया ने शहबाज को रिमशा को याद करने पर एकदम कहा था, भूल जाएं इसे, वो इस लायक नहीं थी। मैंने आपके लिए एक रिश्ता देखा है। लड़की थोड़ी गरीब घराने से है, मगर बहुत नेक है, सादिया ने बताया। और वाकई रिश्ता तो वो देख ही आई थी। आबादी से कुछ दूर कच्ची आबादी में इसने शहबाज के लिए एक रिश्ता देखा था। लड़की गरीब घराने की थी और ये बात सादिया को बहुत पसंद आई थी। गरीब घराने की लड़कियां जरा दब कर रहती हैं ना, हमारे सामने चूं चुरा नहीं करेंगी, सादिया ने अपनी बहनों को बताया था। शादी तय हुई और जल्दी वो लोग बारात लेकर लड़की के घर के लिए निकल खड़े हुए। बारात क्या थी, बस एक गाड़ी में शहबाज और इसकी तीनों बहनें थीं। इन तीनों के शौहर दूसरी गाड़ी में पीछे आ रहे थे। बारात के निकलते ही तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश इस कदर तेज थी कि सामने रास्ता देखना भी दुश्वार हो रहा था। अचानक ही एक जगह जाकर गाड़ी का टायर कीचड़ में फंस गया। ये कच्चा इलाका था, रोड भी साफ बने हुए नहीं थे। शहबाज झुंझला सा गया। वो नीचे उतरकर गाड़ी का टायर का मुआयना करने लगा। वो कीचड़ में फंसा था। कार को धक्का लगाकर कीचड़ से बाहर निकालने की कोशिश में शहबाज के कपड़ों पर काफी सारा कीचड़ लग गया। वो परेशान सा हो गया। ये इसकी शादी का लिबास था। सादिया और छोटी बहनें भी गाड़ी से उतर आई थीं। ओहो भाई का तो लिबास ही खराब हो गया, सारा इम्प्रेशन खराब हो जाएगा। वो लोग समझेंगे पता नहीं हम कितने जाहिल लोग हैं, सादिया ने मुंह बनाकर कहा। और तभी इसकी नजर सामने एक छोटी सी झोंपड़ी पर पड़ी। अरे यहाँ से पानी लेकर भाई के कपड़ों को साफ कर लेते हैं। सादिया लपक कर आगे बढ़ी। शहबाज भी ना चाहते इसके पीछे चल पड़ा। सादिया ने धाड़ से झोंपड़ी का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गई। इसके पीछे से शहबाज भी अंदर दाखिल हुआ। इन्हें लगा था अंदर कोई बूढ़ा होगा, मगर सामने तो एक नन्ही सी बच्ची बैठी थी, 3 साल की उम्र। इसने सर उठाकर शहबाज को देखा। अम्मी, बाबा आए हैं।
بچی کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ شہباز سناٹے میں رہ گیا اور تبھی اس کی نظر چارپائی پر کروٹ لے کر لیٹی اس عورت پر پڑی جو بچی کی آواز پر مڑ کر دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ لالٹین کی مدھم سی روشنی میں شہباز نے دیکھا وہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ رمشا تھی۔ رمشا بے یقین نگاہوں سے شہباز کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی پائنتی پر اس کی چھوٹی سی بیٹی ہاتھ میں ایک ٹوٹی ہوئی گڑیا لے کر کھیل رہی تھی۔ امی دیکھیں، یہ تصویر والے بابا ہیں جو تصویر آپ نے مجھے دکھائی تھی، بچی اپنی ماں سے کہہ رہی تھی۔ شہباز نے بے یقین نگاہوں سے رمشا کی جانب دیکھا۔ رمشا نے لپک کر اپنی بیٹی کو اپنی گود میں لے لیا۔ اب کیوں آئے ہو یہاں؟ کیا میری بیٹی کو بھی مجھ سے چھیننے آئے ہو؟ میرے پاس اور کوئی نہیں ہے شہباز، آپ نے مجھے گھر سے نکال دیا تب میں 2 ماہ کی حاملہ تھی۔ کیا آپ میری بیٹی کو چھیننے آئے ہیں؟ رمشا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سعدیہ ہکا بکا یہ دیکھ رہی تھی اور تبھی وہ بولی، شہباز یہ تمہاری بیٹی نہیں کسی اور کی ہوگی، اس کی باتوں میں مت آنا۔ سعدیہ نے کہا، مگر شہباز 2 زانوں ہو کر رمشا کے قدموں میں بیٹھ چکا تھا۔ وہ اسے معافی مانگ رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو رمشا، میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی۔ تمہارے جانے کے بعد مجھے احساس ہو گیا کہ میرے گھر میں جو خوشیاں تھیں وہ تم سے تھیں۔ اصل قصوروار میری بہنیں تھیں جنہوں نے تمہارے جانے کے بعد کبھی ایک وقت کا کھانا بھی نہیں دیا۔ شہباز روتے ہوئے معافی مانگ رہا تھا۔ رمشا خاموش بیٹھی تھی۔ شہباز اچانک پلٹا اور اس نے ایک زوردار تھپڑ سعدیہ کو دے مارا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا تھا، نکل جاؤ میری زندگی سے تم تینوں۔ وہ سعدیہ کو بازو سے پکڑے جھونپڑی سے باہر نکالنے لگا۔ اسے کیچڑ میں دھکا دیتے اس نے نفرت بھری نگاہ اپنی بہنوں پر ڈالی۔ مگر اب کیا فائدہ ہو سکتا تھا؟ مرد کو اپنی بیوی کے معاملے میں اتنا بھی اندھا نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کی بات پر بھی یقین کر لے۔ یہ بات شہباز کو سمجھ آ چکی تھی۔